Good evening, students. Myself Girish, Assistant Professor, Soundarya Institute of Management and Science. Today I am going to discuss about one problem of 14 marks from capital gains chapter. Durga Prasad gives you the following information. Compute his income under the head capital gains for the assessment year 2018-19. You can modify it into 2019-20 also. Doesn't make any difference. Agricultural land in Chennai city purchased in 2008 and 9 for rupees 2,25,000, where CII was 137, has been sold for rupees 10,50,000 on 1/8/2017, where CII was 272. By paying rupees 25,000 as brokerage, he purchased another agricultural land in a village for rupees 2,50,000 on 10/6/2017. Next, second one. Household furniture and music system purchased on 1/1/2011 for rupees 22,000 is sold on 5/12/2017 for rupees 12,000. Next one. Machinery purchased on 1/1/2009 for rupees 40,000, CII 137 as on that date, is sold for rupees 50,000 on 1/4/2017. The WDV of the machinery on 1/4/2017 was rupees 25,000. Next, sold his residential house for rupees 40 lakhs on 31st March 2018. The house was gifted by his mother-in-law in July 1980. The house was purchased by her in 1979 for rupees 3,25,000, where FMV on 1/4/2001 was rupees 3 lakhs. Additions were made by him in January 2003 by spending rupees 30,000, where CII was 109. He purchases another residential house for rupees 2,25,000 and deposited rupees 75,000 under capital gain account scheme on 30th/6/2018. Last one. Debentures in bracket purchased in December 2013 for rupees 30,000 are sold for rupees 55,000 on 1/9/2017. So this is the question. You are required to solve this. So when it comes to solution, see, computation of capital gains. Assessee Mr. Durga Prasad, resident, his status is he is a resident. Previous year 17-18 and assessment year 18-19, you can convert it into assessment year 19-20 also. This is unmodified problem, so that's why I am explaining in the same way as it is there in the question paper. Next, see, first one is an agricultural land. This agricultural land was purchased in the year 2008 and put into use till 1/8/2017. Any other assets which were put into use for more than 3 years, then it is considered as a long-term capital gain. So it is a long-term capital asset. So wrongly typed there. It is long-term capital asset, LTCA. You make it as LTCA. I am explaining once again. It is long-term capital asset, where sale consideration is 10,50,000 as given in the question, where he has paid a brokerage of rupees 25,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ question ನಲ್ಲಿ. Brokerage 25,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. At the time of sale of an asset, any expenditures incurred for an assessee, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಬೇಕು? ಅಸೆಸ್ಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 10,50,000 minus 25,000, which comes to 10,25,000, called it as net sale consideration. So net sale consideration ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it is 10,25,000 minus indexed cost of acquisition. ಯಾಕೆ indexed cost of acquisition ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ the cost of acquisition
ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ COA ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CII ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂಟು CII ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ 2018-19 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು 280 ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರು 2018-19 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 17-18 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 272ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆರಾಸ್ 2,25,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ CII ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, CII 137 ಸರಿ ನೋಡಿ CII 137 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 137 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಟ್ ಇಟ್. ಸೊ 137, ಸೊ 2,25,000 into that is 272 divided by 137 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,46,715. ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯೂಶಿಯಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಶಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ICOA ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4,46,715 ನಿಮಗೆ 5,78,275 ರೂಪೀಸ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಕ್ರಾಸ್ LTCG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54B. 54B ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅನದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ ರೂಪೀಸ್ 2,50,000. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಾರು ಇರಲಿ, ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾಲ್ಲಾರು ಇರಲಿ, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಲ್ಲಾರು ಇರಲಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟೋ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅನದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54B ವಿಚ್ ಈಸ್ 2,50,000. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಫ್ an exemption amount is more than gross LTCG, gross LTCG ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ if an exemption amount is more, then exemptions can be claimed only to the extent of gross LTCG. ಅಂದರೆ 5,78,285 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ 5,78,285 ಅಂದರೆ 5,78,275 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 2,50,000 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ 3,28,285. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಎನಿ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ which is used for household purpose. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್, ಮನೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಅದು ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಸ್ ಎ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ IT ಲಾ. ಸೊ IT ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಯಾವುದೇ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಾರ್, ವೆಹಿಕಲ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಿಷನರಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಯಾವುದೇ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಆದರೂ ಕೂಡ ದೋಸ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ STCA ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ STCA ಆದಾಗ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 50,000 ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಮೈನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಬರೋದು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಎ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ವೆರಾಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿನೇ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು 25,000. ಯೂಶುವಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ಸು ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ 1979 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ sold on 31st March 2018. So put into use for more than 3 years. So ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 years ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 40 lakhs. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 40 lakhs ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ICOA ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಓನ್ಲಿ COA. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ICOA is equal to COA or FMV. When we are going to consider SMV, that is the question. Only when the properties purchased before 1/4/2001. ಯಾವುದೇ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು FMVನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ COA ಆರ್ FMV ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1/4/2001 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CII ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1/4/2001ಗೆ ಅದು 100 ಇರಬೇಕು. ಇಂಟು CII ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 2018-19 ಆದರೆ 280, 17-18 ಆದರೆ 272. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 3,25,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ 40 lakhs. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಸೊ ಇವನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 1979 3,25,000ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೇರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ರುಪೀಸ್ 3,25,000, ಬಟ್ FMV ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 3 lakhs ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, 3,25,000 ಆ 3 lakh ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ divided by 100 into 272 which comes to 8,84,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಎ ಶಾಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆದರ್ the cost any improvements made to the assets given. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2003 ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CII ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು CII ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಸೊ 30,000ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇಟ್ CII ವಾಸ್ 109 ಇಂಟು 272. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ 74,862. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸು 30,41,138. 30,41,138 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54. ಎನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ then you can claim exemption under section 54. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ section 54. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ 2,25,000 and amount deposited in capital gain account scheme of 1988 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು 75,000. ಟೋಟಲಿ 3 lakhs ಆಯಿತು. 3 lakhsನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು 27,41,138.
Got it? So this is one. And last one which is given in the question, that is debenture 1/12/2013 ಇಂದ 1/9/2017 ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 55,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಲ್. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 30,000ಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ 13,000 ಇತ್ತು. ಸೊ 13,000 ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಸಾರಿ 30,000 ಇತ್ತು, 30,000 ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25,000 ಉಳೀತು. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಬೆಂಚರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ 25,000 ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ 27,41,138 ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೂರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ.